Hi, good morning students. Now I do 8th standard Hindi. I think in previous class we are complete the 4th poem Shiksha. So now children, all of you complete the classwork, that poem. All of you understand that poem? Okay, see that. Now I start the next lesson. All of you open your textbook. Come to page number 34. Lesson number 5. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು? ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ಯಾರು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರನ್ನ? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ. ಸೊ ಇವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ now I read the lesson. All of you listen that. संकलित बच्चे महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं. सत्य, अहिंसा, धर्म और दृढ़ निश्चय करने का प्रेरणा पाते हैं. ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನ, ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನ, ಧರ್ಮವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ದಟ್. महात्मा गांधी महान पुरुष थे. सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना. उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ. वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे. धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा. बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मिले स्वभाव के थे. ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते. उन्हें काम से काम था. कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले. एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए. उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए. उनमें एक शब्द था केटल. बालक गांधी ने इसके हिज्जा गलत लिखे. अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो, किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया. हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया, किंतु उन्हें बुरा न लगा. उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया. उनकी सत्यप्रियता यही से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया. श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनाना चाहिए. हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए. उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ. बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया. एक और घटना है
गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था। भाई के हाथ से सोने के खड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। पिता से माफी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। पत्र पढ़कर पिता के आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। Okay, children, come to first page. Yes, write some meanings of the words. महात्मा गांधी महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ। आजाद, इंडिपेंडेंट। INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट हुआ। वे त्याग और तपस्या के मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और उनकी सत्य उनकी आत्मा। ಸೊ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನೆಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಇವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಸಾರೇ ದೇಶನೇ ಉನ್ಹೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತಾ ಮಾನ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಅವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ. ಉನ್ಹೀ ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೆ ಭಾರತ್ ಆಜಾದ್ ಹುವಾ. ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು. ವೇ ತ್ಯಾಗ ಔರ್ ತಪಸ್ಯ ಕಿ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವರನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಯದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ. ಧರ್ಮ ಉನ್ಕೆ ಪ್ರಾಣತ. ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಯಾರು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. और सत्य उनकी ಆತ್ಮ ಹೈ. ಸತ್ಯ ಇವರ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಸತ್ಯವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಹೆಸರು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿ. ಶರ್ಮಿಳೆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಥೇ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಟೀಕ್ ಸಮಯ ಪರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾತೆ. ಇವರ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಅವ್ರ ಘಂಟಿ ಬಜಾತೆ ಹಿ ಗರ್ ಚಲ್ತೆ. ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು. ಇದು ಇವರ ದಿನಚರಿಯ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಉನ್ಹೇ ಕಾಮ ಸೆ ಕಾಮತಾ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿ. ಕಭಿ ಉನ್ಹೀನೆ ಕಿಸಿ ಕೋ ನಹಿ ಸತಾಯ. ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ.
ಅವರಾಯಿತು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಬಿ ಜೂಟ್ ನಹಿ ಬೋಲೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನು? ಜೂಟ್ ನಹಿ ಮತ್ ಬೋಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಏಕ್ ದಿನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಯಾ ಹೈ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಯೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ. ಸೊ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಶಾಲೆಗೆ. ಉನ್ಹೋನೆ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಕೆ 5 ಶಬ್ದ ಲಿಖವಾಯ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 5 ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉನ್ಮೆ ಏಕ ಶಬ್ದತಾ ಕೆಟಲ್. ಆ 5 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? ಕೆಟಲ್. ಕೆಟಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे. हिज्जे, underline that word meaning means spelling. spelling. हिज्जे means spelling. गलत लिखे, गलत means wrong. wrong. So ಬಾಲಕ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಸೊ ಅವರು ಈ ಕೆಟಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ರಾಂಗ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕನೇ ಇಶಾರೆ ಸೇ ಸಮಜಾಯ. ಅವರ ಟೀಚರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನು? ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿ ಈ ಕೆಟಲ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ? ರಾಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಶಾರೆ ಕೆ ಸಮಜಾಯ ಕಿ ದೂಸರೆ ಲಡ್ಕೆ ಕೆ ಹಿಜ್ಜೆ ದೇಖ್ಕರ್ ಟೀ ಕರ್ ಲೋ. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ. ಕಿಂತು ಗಾಂಧಿನೇ ಐಸಾ ನಹಿ ಕಿಯಾ. ಆದ್ರೆ ಗಾಂಧಿಯವರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಿಜ್ಜಾ ಹಿ ಗಲತಿ ಕೆ ಕಾರಣ ಮೋಹನ್ ಕೋ ಬುದ್ಧ ಮಾನಾ ಗಯಾ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ತಪ್ಪಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಹನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪೆದ್ದು, ದಡ್ಡ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಿಂತು ಉನ್ಹೆ ಬೂರಾ ನಾಲಗ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ತಪ್ಪರ್ದಿದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನ ದಡ್ಡ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಉನ್ಹೆ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕಿ ಖುಷಿ ಇತಿ. ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ದಡ್ಡ ಅಂದ್ರು ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದಂತಹ ವರ್ಡ್ಸು ಅಲ್ಲ, ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಬರ್ದಿದಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳದು. ಉನ್ಹೋನೆ ಚೋರಿ ಕಿ ರಾಸ ನಹಿ ಅಪನಾಯ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಕಳ್ಳತನದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಉನ್ಹಿ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯತಾ ಯಹಿ ಸೇ ಶುರು ಹುಯಿ. ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು? ಅವರ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವ್ರು. ಜಿನ್ಹೆ ಉನ್ಹೆ ಆಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬನಾಯ. ಈ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿಯನ್ನವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಸತ್ಯವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದವರೇ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಮಹಾತ್ಮ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್ ಲೆಸನ್. Still lesson are there. I will continue in the next class. Okay children, once again all of you sit and read the lessons. If you having any doubts, ask me. Okay children, all of you understand that lesson? If you having any doubts, ask me. Still lesson are there. I will continue in the next class. Okay children, so for how much I complete the
lesson, that much I will give the class. First you sit and complete the class work also. Okay children, thank you.